स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बीदर में सरकारी स्कूल्स बचाने के लिए आंदोलन, कई संगठनों का सपोर्ट। बीदर में 17 अप्रैल से श्री सत्य साई प्रेमा वाहिनी रथ यात्रा का शुभारंभ। समाचार विस्तार में। बीदर से एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन अपडेट आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट फोरम और कर्नाटक ग्रामीण कूली कार्मिक संगठन की तरफ से सरकारी स्कूल्स के बचाव और विकास के लिए ओल्ड डीसी ऑफिस के सामने रात भर आंदोलन किया गया, जिससे कई संगठनों का सपोर्ट मिला। आंदोलन करने वालों ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने वाली सरकारी स्कूल्स बंद करने की तरफ बढ़ रही है, जो गलत है। प्रोटेस्टर्स ने डिमांड की कि तुरंत टीचर्स की भर्ती हो, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल्स में एडमिशन बढ़ाने के लिए स्टेप लिया जाए और किसी भी हालत में सरकारी स्कूल्स बंद न किए जाए। इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए महेश गोरनल्लीकर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन और कर्नाटक बंद तक का कॉल दिया जा सकता है। एमएस मनोहर ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन का सपोर्ट देने की अपील की। बाद में सपना दीपा ने बताया कि सीएम को दिया गया मेमोरेंडम ऑफिशियल्स ने रिसीव कर लिया है। कुछ दिन का समय मांगे गया है, जिसके चलते फिलहाल आंदोलन टेम्पररी रोका गया है। इस दौरान सुरेखा, रेशमा, गीता और सुशीला सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये मुद्दा बीदर में एजुकेशन और फ्यूचर से जुड़ा एक बड़ा विषय बन गया है। बीदर से एक धार्मिक अपडेट आ रही है कि 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बीदर डिस्ट्रिक्ट में श्री सत्य साई प्रेमा वाहिनी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी श्री सत्य साई सेवा समिति बीदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अमरनाथ फलेकर ने प्रेस मीट में दी। उन्होंने बताया कि ये रथ यात्रा कलबुर्गी से शुरू होकर हुमनाबाद, काटबाद, मंदपनल्ली, मन्नल्ली और चिट्टा गांव से होते हुए बीदर सिटी तक पहुंचेगी। इस दौरान कई जगहों पर भव्य स्वागत, रथ प्रोसीजन, महामंगलारती और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। 18 और 19 अप्रैल को बीदर में दिव्य दर्शन, भजन और कल्चर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस रथ यात्रा का मेन उद्देश्य है मानवता के मूल्यों, सत्य, धर्म, शांति और अहिंसा का संदेश लोगों तक पहुंचाना। सेवा दल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बाबूराव प्रभाजी ने सभी भक्तों और नागरिकों से अपील की है कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले। ये यात्रा बीदर में धार्मिक और सामाजिक एकता का एक बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಅವತಾರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಚಿರವಾದ ಸನಾತನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸುವಗೋಸ್ಕರ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಲವ್ ಆಲ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇರುವುದೊಂದೇ ಜಾತಿ, ಅದು ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಇರುವುದೊಂದೇ ಧರ್ಮ, ಇದು ಪ್ರೇಮ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇರುವುದೊಂದೇ ಭಾಷೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಭಾಷೆ। ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ತತ್ವಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ದೀನ ದಲಿತರ ಏಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು। ಅದು ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು। ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭಾಧಾರಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ, ಎರಡನೇದು ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ, ಮೂರನೇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ।
ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರನಾಥ್ ಪುಲೇಕರ್ ಅಂತ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮವಾಹಿನಿ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ದಿನಾಂಕ 17/4/2026 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 17/4/2026 ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕಾಡ್ವಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬರೋರು, ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಆಲ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಕಾಡ್ವಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಥ ನೈಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 18/4/2026 ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂದಕ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಚಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಚಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಚಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಂದಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಂದಿರದಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ನ್ಯೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. सभी को धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे किसी नए समाचार के साथ। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साक्षी इंडिया न्यूज़ बीदर।